Morning Moon. அவ்வளோதான். என்ன கவலைன்னா எல்லாருக்குமே சமீரை பற்றி தெரியும். நம்ம வருத்தப்பட வேண்டியது சமீருக்காக தான். ஏன்னா சமீரோட வலதுகை. ஏன்னா எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தது உண்மையிலேயே ஒரு புள்ளன் இருந்தால் நான் கண்ணால் பார்த்தது என்னோட ஒரு கிட்டத்தட்ட 10 ஆண்டுகள் பழகிய சமீரை பற்றி எனக்கு நல்லா தெரியும். ஒரு சின்ன விஷயமாக இருந்தால் கூட அவங்க வாப்பாட்டை கேட்காம எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனால் அவங்க தாயகத்துக்கு சென்றதுக்கு அப்புறம் அவர் என்ன பண்ணுவாருங்கிறது எங்களுக்கு தெரியல. இருந்தாலும் நண்பர்களாகிய சகோதரராகிய நாங்கள் இருக்கிறோம். அதை பற்றி நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்பட வேணாம். எப்போவுமே சமீரை வந்து ஈஸியாக வந்து என்ன செஞ்சிடலாம், ஏமாற்றிடலாம். அது அவர்கிட்ட ஒரு வீக்னஸ் நல்லா தெரியும். ஏன்னா அப்படி ரொம்ப எதுக்கு டக்குன்னு என்ன செஞ்சிடுவார், ஒரு ஆள் ஒன்று சொல்லிட்டாருன்னா உடனே அதை வந்து ஏற்றுக்கிட்டு நம்பிக்கக்கூடிய ஒரு ஆள். அதெல்லாம் அவர் வந்து வருங்காலங்களில், ஏன்னா அவங்க தகப்பனார் இந்த ஊரில் இருக்கும்போது அவருக்கு வந்து பல அறிவுரைகள் சொல்லியிருப்பாங்க. இருந்தாலும் அவர்களுடைய அண்ணன் ஸ்தானத்தில் இருந்து நாங்களும், தம்பிகள் ஸ்தானத்தில் இருந்து நம்முடைய சகோதரர்களும் எல்லாருமே நம்ம அவருக்கு கட்டாயமாக ஒருமுறையாக இருப்போம். இந்த நேரத்தில் சொல்லிக்கிட்டு முதலாவதாக ஐசிபிஎஃப்னுடைய Vice President Deepak Jetji, come on that way. He told us that he is going, he's going back to India for good, after 43 years. So I was pleasantly surprised. 43 years is quite a long time, and I mean, if I look at Qatar landscape, you have seen what it was and how it has transformed. So the country has transformed in the period of last 43 years. Anyways, sir said one day, okay, this is our karma bhumi, so we have to go back to our motherland, right? So you are going now. Maybe after a few years down the line, we all have to go back, right? So this is all a part and a parcel of life. But of course, Samir definitely will be missing your presence, as he said. So we all are there to. I could make out from whatever he said, as well as there with Samir. I mean, he is integral part of our ICBF team. And what I can say is, maybe okay, you're going back to India. Maybe whatever happens, I always believe that whatever happens in life, it happens for the good, right? So there is always a saying, right? It happens for the good. Maybe you go back, you do something, good to the society. Okay, that's what your son is doing in Qatar. So maybe you'll pick up that and do something, give back to the society once you go back to Tamil Nadu. So wish you all the best, and also wish you a happy retirement life. I'm sure you'll not be retired. You'll be doing something to the society. So with that wishing note, I conclude in my 2 words. Thanks, Samir, for organizing. It's a very nice gesture. That so you have called all your friends and colleagues. Otherwise it wouldn't have known. So it's a nice gesture from Samir as well. Thanks for inviting us. समीर भाई आपसे बहुत अटैच है. देखो अभी भी उनकी आंखों में आंसू हैं. और आज हम सबको अपने अपने फादर की याद आ गई है आपको देख के, कि एक पिता होता है, बोलते ना माँ पैदा करती है, लेकिन एक बाप होता है जो दुनिया दिखाता है. माँ दुनिया में लाती है और जो बाप होता है वो दुनिया दिखाता है. कंधे पे बिठाता है, साइकिल चलाना सिखाता है, साथ ही साथ आपको काम में कैसे आगे आए, सोसाइटी को कैसे रिप्रेजेंट करें, ये सब चीज़ें पिता सिखाता है. ना केवल एक बेटे को, एक बेटी को भी. मैं अपने पिता की बात करूं तो मैं बहुत छोटी थी, तो मेरे फादर रेसलिंग में भी इंटरेस्ट रखते थे, का सामना कर सके. और जहाँ तक कि मैं समीर की बात करूं, समीर भाई एक बहुत संस्कारी लड़का है. मेरे छोटे भाई जैसा है, और सच में मतलब हमेशा पोलाइट रहेगा, अच्छे से बात करेगा. एंड उसका पूरा श्रेय उनके माता पिता को जाता है. सर आप रिटायर होके जाएंगे, लेकिन आप हमसे कनेक्टेड रहेंगे यहाँ पे, और समीर का ख्याल हम सब मिलके रखेंगे. धन्यवाद. Young chap, then I could have wished your time will be, it will become true. So anyway, so my age is over, and I don't think I have, I have the courage to go for it now. So anyway, good evening all. Sorry for
the late attendance, because we all together in the ICC, because there's a big event coming on 7th, 8th and 9th, the Passage to India event, so we had to be there as we are in the community. So irrespective of ICBF or ICC or ISC or LBPC, we are involved in the community event, so sorry for that. So anyway, this occasion I understand that Samir's father is leaving Qatar for good. So I know the family had a very sad incident as well. So always our hearts are with Samir and family. So don't worry, because we always as a team, not only as ICBF, not only as ICC or ISC, but as a Indian community in Qatar, we always like a team. So he's much younger to us, so definitely our responsibilities are more. So we'll keep him in our circle and we'll keep him, and no worries. But I know the situation, everybody has to go through the situation. So anyway, all the best wishes for Anil, because you'll be going back to India, and of course retirement life. So I wish him long life and all the best wishes. ஊருக்கு போகிறேன்னு சொன்ன உடனே ஓகே, அவங்க அரபாப் என்ன சொன்னாங்க, நீங்கள் போங்க, ஆனால் உங்களுடைய விசாவை நாங்கள் கேன்சல் பண்ண மாட்டோம். உங்களுக்கு எப்போ இங்கே வரணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா, எப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபோன் அடித்தா போது ஆக்சுவலி நான் உங்களை வந்து எடுத்துருவேன். அதே மாதிரி உங்கள் குடும்பத்தார்களையும் நான் எடுக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறேன்னு சொன்னேன். ஒரு நல்ல மனிதர் தான் அவங்களோட ஸ்பான்சர். ஏன் அப்படி சொன்னால், அப்போது எந்த அளவுக்கு இவங்க வந்து அவங்கள்ட்ட உண்மையாக இருந்திருப்பாங்கிறத நம்ம இந்த விஷயத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற முடியாது. 43 வருஷம் வந்து ஒரு உண்மையாக உழைத்த ஒரு மிகப்பெரிய நம்ம என்னை பொறுத்தவரையும் அத்தா தான் உண்மையை நீடுடி வாழ்னு. அடுத்ததாக ICBF வைஸ் செக்ரட்டரி முகமது குன்னி ஜி பார்த்து. Protect their parents, like birds are protecting their babies from hijacking some strong birds. So Quran is for Loma Janaz Zulli Min Rahman. That's the way Samir shows here. So only one thing I just praying for his father. May Almighty bless him long healthy life, inshallah. Ameen. So we all with you, and especially very thanks to Samir for giving such a wonderful and happy moment for his great father. Thank you. எல்லாரும் சொல்லுவாங்க இன்னார் பையன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம சமீரோட அப்பாவுக்கு ஒரு பாராட்டு விழா வச்சுருக்குன்னு சொல்லும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. தம்பி, உண்மையிலே உனக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லணும். ஏன்னா இது வந்து எல்லாருக்கும் இந்த பாக்கியம் கிடைக்குமான்னு தெரியல. ஏன்னா நான் வந்திருக்கும்போது எங்கள் அப்பா இங்கே தான் இருந்தாங்க கத்தாரில். முதல்ல எங்கே தெரியுமா கூட்டிகிட்டு போனாங்க, அது ஈரான் சூப் இருக்கு இல்லையா, அங்கே தான் கூட்டிகிட்டு போனாங்க. கூட்டிகிட்டு போயிட்டு இங்கே தான் விலை குறைஞ்ச பொருள் கிடைக்கும், நீ இப்படி தான் வாங்கணும் அப்படின்னு ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னாங்க. ஏன்னா அப்பாவோட அருமை அப்போ தான் தெரியும். ஏன்னா உசேன் சொன்ன மாதிரி அவங்க அப்பா வந்து உனக்கு நல்ல தகப்பனா மட்டும் இல்லை, நல்ல நண்பனா, நல்ல உறுதுணையாக இருந்திருக்காங்க. அதனால் ஐயா உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. நீங்கள் இந்த இடத்த விட்டு போனாலும் கவலைப்படாதீங்க, நாங்களும் தம்பிக்கு இருக்கிறோம், அண்ணனா அப்பாவா எல்லாமே இருக்கோம். உங்களுடைய வாழ்க்கை இன்னும் மென்மேலும் வளர வாழ்த்தினை இதுடன் முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Really, I think this moment cannot be created. Samir bhai, I think no other gift you need in this world. I think this is a great moment. It won't be created also again. So I think it's a lesson also we can learn, everybody, that how dedication, what others said, say dedication and commitment, really he give it to Qatar. So 43 years he is part of Qatar history already. So really it is a great moment, mashallah, and I wish him happy and healthy life. So he is going with a great happiness. So this is really great. Thank you. நிகரில்லா அன்பு இடமாகிய ஏக இறைவனின் திருப்பெயரால் எனது சிற்றுரையை ஆரம்பம் செய்கின்றேன். திருவாரூர் மாவட்டத்திலிருந்து முத்துப்பேட்டை என்று சொல்லக்கூடிய சிறிய நகரத்திலிருந்து 1980களில் பொருளாதாரம் ஈட்டுவதற்காக கத்தாருக்கு வந்த ஒரு வாலிபர்
தன்னுடைய 43 ஆண்டுகளாக கத்தாருக்கு வந்தது. அவர் ஒரு சிறிய கடைநிலை ஊழியராக, ஒரு லேபராக பணிபுரிந்து தன்னுடைய நன்னடத்தையால், தன்னுடைய நல்ல பழக்க வழக்கங்களால் ஒரே நிறுவனத்தில் 43 ஆண்டுகள் செவ்வனே பணி செய்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் உண்மையிலேயே ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. இன்று நாமெல்லாம் ஒரு நிறுவனத்தில் 2 வருடங்கள் 3 வருடங்கள் வேலை செய்து விட்டால் ஒரு வகையான களைப்பு ஏற்படும். ஏதாவது மாற்றி யோசனை பண்ணலாமா? காலையில் மிஷின் மாதிரி எழுந்து ஆஃபீஸுக்கு போகிறோம், ஆஃபீஸ்லேருந்து வீட்டுக்கு போகிறோம், கொஞ்சம் மாற்றி வேறு ஏதாவது பண்ணலாமான்னு நம்மளை நாமளே கெடுத்துக்குவோம். ஆனால் ஐயா அவர்கள் 43 வருடங்கள் ஒரே ஒரு நிறுவனத்தில் கடைநிலை ஊழியனாக இருந்து அந்த நிறுவனத்துடைய PRO வரை உயர்ந்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் இந்த இடத்தில் அவருடைய நேர்மை பாராட்டுக்குரியது, இந்த இடத்தில் அவருடைய நடவடிக்கைகள் பாராட்டுக்குரியது, இந்த இடத்தில் அவருடைய குடுப்பல் வாங்கல் வாக்கு எல்லாமே பாராட்டுக்குரியதாகவே போற்றப்படுகிறது. அது மாத்திரமல்ல, நான் ஒரு சில வார்த்தைகள் ஹிந்தியிலும் சொன்னால் மற்ற விருந்தினர்களுக்கும் அது புரியும்படியாக இருக்கும். 1980 में तमिलनाडु में तिरुवारूर डिस्ट्रिक्ट से मुत्तुपेट बोल के एक छोटा खरिये से अपने जवानी को लेकर कुछ माल बनाने के लिए कतर में आए थे. उस वक्त एक नौजवान थे, वो 43 इयर्स कतर में एक ही कंपनी में काम करके जैसे वो कंपनी में एंटर हुए तो कोई बड़ा मामला नहीं था उनका, सिर्फ एक लेबर थे. टाइल्स मशीन के साथ में जाना था, इलेक्ट्रीशियन के साथ में जाना था, प्लम्बर के साथ में जाना था. लेकिन बात यह है कि 40 पर 3 साल एक ही कंपनी में काम करके वही कंपनी में PRO बनना आज बहुत बहुत मुश्किल है. इसमें यह साबित होता है कि उनका जुबान सच्चा है, उनका लेन देन सच्चा है, उनका अखलाक सच्चा है. इसी वजह से वो नौजवान 40 पर 3 साल कतर को बनाने में, 40 पर 3 साल अपने बाल बच्चों को बनाने में अपने उम्र का आधा हिस्सा इधर गुजार दिया. वैसे इंसान को आज हम अलविदा करने पर एक मुबारकबाद देने के लिए हम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं. यहाँ जितने भी ICBF के जो भी ऑफिसर्स आए हैं, बैरियर्स आए हैं, उनको समीर और उनके वालिद की तरफ से मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ. அதே மாதிரி வள்ளுவனுடைய ஒரு குறள் இருக்குது, 70வது குறள். மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன் தந்தை என் கொற்றான் கொல் எனும் சொல். இதனுடைய பொருள் என்னன்னா, ஆஹா இவனை பிள்ளையாக பெற்றது இவன் தந்தை பெற்ற பெரும் பேரு என்று ஒரு மகன் புகழப்படுவதுதான் அவன் தன்னுடைய தந்தைக்கு செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய அறமாக பார்க்கப்படுகிறது. எனவே இப்பேற்பட்ட மனிதருக்கு ஒரு பிரிவு உபச்சார விழாவை நடத்த வேண்டும் என்று சொல்லி கத்தாரிலே எங்களோடு பயணித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய GSR சத்யராஜ் அந்த குழுவும், அந்த குழுவில் இருக்கக்கூடிய சத்யராஜ் அவர்களும் அந்த குடும்பத்தாரும் உறுப்பினர்களும் அவர்களோடு சேர்ந்து தமிழ் சமூக அமைப்புகள் ஐயா பெரியவர் அவர்களுக்கு பிரிவு உபச்சார விழாவை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள். உண்மையிலே இது ஒரு நல்ல முன்னுதாரணம். 43 வருடங்கள் என்றது சாதாரணமான விஷயம் இல்லைங்க. ஆயுள்ள பாதி வயசு ஆயிடுச்சு. ஆனா ஒரு சிலர் இவருடைய மகன்தான் அவர்னு சொல்றதுக்கு பதிலா இவர் 43 வருஷம் குடும்பத்தை பாதுகாக்கிறதுக்காக தன்னுடைய வாலிபத்தை இங்க இழந்தாலும் கூட அவருடைய புதல்வனை சமூக நல சேவையிலே இங்கு ஈடுபடுத்தி இருக்கிறார். அவர் விட்டு சென்ற பணியை அவரால் தொடர முடியாவிட்டாலும் கூட கத்தாரிலே அவர் மூலமாக அவருடைய புதல்வர் சமீர் அகமது அவர்கள் தொடருவார் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கெல்லாம் இருக்கிறது. எனவே நீங்கள் கத்தாரை விட்டு போகும்போது எந்த ஒரு மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகாமல் நீங்கள் சீரும் சிறப்புமாக உங்கள் பயணத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும். அதே போல ஏக இறைவன் உங்களுடைய உடல் நலத்தையும் சீரான நிம்மதியான வாழ்வையும் தர வேண்டும் என்று இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக தெரிவித்துக் கொண்டு நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி. குட் ஈவினிங் டு வரதராஜன் அண்ணன். இது எப்படின்னா ஒரு ரேர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. என்னன்னா ஃபாதர் அண்ட் சன்னு 2 பேருமே ஒரு பீக் மூமெண்ட்ஸில் இருக்கிறத பார்க்குறதுக்கு ஒரு சான்ஸு. என்னன்னா உங்களோட அப்பாவோட பெரிய ஒரு மூமெண்ட் லைஃப்பில் நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க.
பையன் வந்து நாட் ஓன்லி இங்கே ஒரு குட் பொசிஷனில் வேலையில் இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் he is into ICBF. ஏன்னா இட்ஸ் நாட் ஈஸி ஃபார் தமிழியன்ஸ். நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம், ரேர் மூமெண்ட்டு. அப்படி ஒரு ஐசிபிஎஃப்ல ஒரு யூத் விங் செக்ரட்டரி ஆகிருக்குங்கிறது இட்ஸ் அ கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை ஃபாதர் பார்த்துருக்கிறாரு. இட் கேன் பி ஹேப்பன் இன் இந்தியா. இந்தியாவில் இருக்கும்போது பையனோட பெஸ்ட் மூமெண்ட்டையும் ஃபாதரோட பெஸ்ட் மூமெண்ட்டையும் பார்க்கலாம். ஆனால் ஒரு கல்ஃபில் வந்து அதை ரீக்ரியேட் பண்ணுறது இட்ஸ் அ ரேர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அந்த மாதிரி ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு. அந்த மாதிரி பாக்கியம் கிடைச்ச சமீருக்கும் அதை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்ச அத்தாக்குன்னே சொல்கிறேன், அத்தாக்கும் என்னுடைய மனமார வாழ்த்துக்கள். நீங்கள் இது ப்ரௌடாக சந்தோஷமாக கெத்தாக ஊருக்கு போகலாம். இது வந்து உங்கள் பையன் வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் வேலைக்கு மட்டும் விட்டு போகல, எங்களுக்குமே சேர்த்து ஒரு அடையாளம் அவர். அப்படி ஒரு ரேர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியோட போகிறீங்க. உங்களுடைய விஷஸ் வாழ்த்துக்கள். உண்மையிலேயே இந்த நேரத்தில் அவங்க அம்மா சமீப காலத்தில் தவறிட்டாங்க. அவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் விதமாக ஒரு நிமிடம் அனைவரும் எழுந்திருந்து அஞ்சலி செலுத்துமாறு அவருடைய. வெளிநாட்டில் வந்து 1 வருஷம் 2 வருஷம் ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுவோன்னா ரொம்பவே கஷ்டம்தான். எத்தனையோ பிரச்சனை தாண்டி ஒரு கம்பெனி இருக்கணும்னா ரொம்ப கஷ்டம்தான். லாஸ்ட் வீக்கில் சொன்னார் சமீரண்ணா, ஊர்லேருந்து அப்பா வந்தோடனே நான் சொல்லியிருந்தேன், அண்ணா இதுக்கு மேலே உங்கள் அப்பாவை இதுக்கு மேலே இங்கே இருக்க வைக்க வேண்டாங்க, போதுங்க, உங்கள் குழந்தைங்க பார்த்த பேரன் எல்லாமே. நான் லாஸ்ட் டைம் உங்கள் அம்மா இறந்ததுலேருந்து எனக்கு வீடியோ கால் ஃபோட்டோஸு நான் அனுப்பிட்டுருப்பார். அப்போ நான் பார்க்கும்போது நானும் இப்போ ஒரு கல்ஃபில் வந்து ஒரு 15 இயர்ஸ் ஆச்சுங்க. உண்மையாக பார்த்தீங்கன்னா வீக்லி 1 வீக்ஸ் 2 வீக்ஸில் 1 டைம்ஸு எங்கள் ஒய்ஃப் சொல்லுவாங்க, அப்பாவோட பேசு அம்மாவோட பேசுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போலாம் எனக்கு ஒன்றுமே கரெக்டாக அது தெரியல. இப்போ சமீர் அண்ணாவோட அப்பா 2 பேருமே ஒரு 45 இயர்ஸு இங்கே இருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூவாக அவர் வந்து வீக்லி 2 days 3 days அப்பாவை பார்த்துட்டு பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாட்டு இருக்காங்க. இது வந்து உண்மையாகவே பார்த்தீங்கன்னா அப்பாவும் மகன் சொல்ல முடியாது, ரொம்ப ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இருக்காங்க. இந்த மாதிரிலாம் வாழ்க்கையில் உண்மையாகவே ஒரு சமீருக்கு வந்து கொடுத்து வச்சுக்கணும். எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடைசியாக ஒரு 2 வருஷமாக தான் சமீர் தெரியுங்க. இதுக்கு முன்னாடி என்னோடய கம்பெனி ஒர்க் மட்டும் தான் பார்த்துருந்தது. இன்றைக்கி நான் சமீரோட பழக ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு, அப்போ எல்லாருமே ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப்லாம் நல்லா கிடைச்சாங்க. அவர் மூலிமா எனக்கு ரொம்ப எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணியிருக்காரு. என்னை விட ஒரு சின்னவராக இருந்தாலுமே ரொம்ப அட்வைஸ் பண்ணியிருக்காரு. இந்த மாதிரி வழி இருக்க போங்க அந்த மாதிரி சொல்லும்போது நான் ரொம்ப கேர் பண்ணேன் அவர்கள் கூட. அப்போ நானாக ஒரு சிலது சொன்னேன் அவரோட பர்சனலாக, ஆனால் இது மாதிரி அப்பா இத்தனை வருஷமாக இருந்தார், நீங்கள் இவ்வளோ வருஷமாக நீங்கள் சம்பாதிச்சது கூட ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. அவருக்கு போகும்போது ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு நாள் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணின்னு வச்சுங்களேன், அவர் வாழ்க்கை கூட ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம் சொன்னேன். அவருக்கு அதே மாதிரி அவர் பண்ணாருங்க. அப்போ நான் என்ன ஒரு மனசில் ஒரு சின்னதாக நினச்சதுன்னா, இதுக்கு மேலே அவர் இங்கே வர வேண்டாம்னா, இருந்தாலுமே நான் வேணால் ஒரு ஐடியா சொல்கிறேங்க, அவருக்கு கத்தார் ஐடி கூட கேன்சல் பண்ணாலுமே என்ஓசி வாங்கிட்டு வேற ஒரு கம்பெனியில் வச்சுட்டு ஒரு 6 மாதத்துக்கு ஒரு ட்ரிப்பு வரவீங்க அப்படின்னு சொல்லி போட்டு நான் சொல்கிறேன். அடுத்த நாள் அவர் சொல்கிறாரு, அண்ணா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பழிச்சிருச்சுங்க, எங்கள் ஸ்பான்சரே வர சொல்லியிருந்தாருங்க, மதீனா கலீஃபால ஸ்பான்சரை பார்க்க போகிறேங்க, அவரே ஐடி ரினியூவல் பண்ணி கொடுத்துட்டு கேன்சல் அடிக்காமல் ஊருக்கு போயிட்டு வர சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு. இது மாதிரி உண்மையாக பார்த்தீங்கன்னா கல்ஃபில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பான்சர் யாரும் கிடைக்க மாட்டாருங்க. சொன்ன மாதிரி இவர் உசேன் சார் சொன்னார், ஒரு கம்பெனியில் மேக்ஸிமம் 4 வருஷம் 5 வருஷம் இருக்கும்போது எத்தனையோ பிரச்சனை ப்ராப்ளம் வரும், ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டில் எவ்வளோ பிரச்சனை வரும். அதை தாண்டி இது இத்தனை வருஷம் 45 வருஷம் இருக்காருன்னா சொன்ன மாதிரி அவர் ஒரு லேபராக வந்திருந்தார். இருந்தாலும் லேபர்னு சொல்ல தேவைப்படக்கூடாது, உண்மையாகவே லேபராக இருந்து வந்து 45 வருஷம் ஒரே கம்பெனியில் இருந்து அவரோட ஸ்பான்சர் கூட்ட நேர்மையாக இருந்தால் மட்டும்தான் 45 வருஷம் இருக்க முடியும். இல்லாட்டி மினிமம் 2 வருஷம் 1 வருஷத்தில் வெளியே போயிடுவாங்க. ஒரு ஓனருக்கு பிடிக்கும்னு நினச்சா நீங்கள் என்ன வேணால் செய்யுங்க. இங்கே இருக்கிற கத்தாரியை பொறுத்தளவு 180% 70% நம்பிக்கை இருக்காதுங்க. நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் சம்பாரிச்சு கொடுங்க, 1000 ரூபா கொடுக்குற இடத்துல 10,000 ரூபா கொடுத்தாலுமே ஓகே அவன் எடுத்துருப்பான் அந்த மாதிரி கண்டிப்பாக நினைக்குவாங்க. நினைக்காமல யாருமே இல்லை. இப்போ வாழ்க்கை ஃபுல்லாக பணம் மட்டும்தான் இருக்குது. ஆனால் அதையும் தாண்டி 45 வருஷம் போது இவங்க இருக்கிறவங்க யாருக்கு வயசு மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா 45 வயசு இருக்காதுங்க. நம்மளோட வயசுக்கு அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலுமே உண்மையாகவே காட் அல்லாஹ் அவர் உண்மையாகவே வாழ்த்தணும். எனக்கு அவர் நிறைய வாட்டி அவர் ஊருக்கு போனதுலேருந்து எனக்கு ஃபோனில் பேசுவார். எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. என் அப்பா பெத்த அப்பா கூட நான் அதிகமாக பேசுனதில்லை, அவர் கூட நான் அதிகமாக பேசியிருக்கேன். ஏன்னா நான் வாரத்தில் 3 நாள் 4 நாள் சமீர் எனக்கு ஃபோன் அடிச்சுட்டே இருப்பார்.
எதுக்கு ஃபோன் பண்ணாலும் தெரியாது. என் ஒய்ஃபு நிறைய கேள்வி, என்னதான் நீயும் சமீர் பேசுறீங்க, டெய்லி வெளியே வந்து வீட்டுக்கு வந்து 6 மணிக்கு தான் வருவேன், வெளியே உட்காந்து பேசுறீங்க, என்னதான் பேசுறீங்கன்னு சொல்லாது. ஒண்ணுமே இருக்காது. என்னென்ன சாப்பிட்டீங்களா, தூங்குனீங்களா, இது மாதிரி தான் கேட்பான். அது மாதிரி எனக்கு ரொம்ப ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு நண்பனாட்ட ரொம்பவே எனக்கு கேர் பண்ணுறாங்க. அதனால உண்மையாகவே அவள் அப்பாவுக்கு ஒரு பையன் சொன்ன மாதிரி சமீருக்கு வந்து அப்பாவாட்ட பையனாக வெத்திட்டாங்க. அதில் ஒன்றே ஒன்று ரொம்ப கஷ்டம் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க அம்மா இப்போ சமீபத்தில் இறந்தாங்க. அதில் ரொம்பவுமே அவர் இருந்தாங்க, கஷ்டப்பட்டார். அதோக எம்கேபி அவரோடு சேர்ந்த ஒரு குடும்பம், உசேன் பாய், யாரும் சொல்ல முடியாத பேருங்க, நம்ம ஃபுல் டீம், வரதராஜன்னா இவங்க எல்லாருமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணாங்க. தஸ்திகிரி பாய் அவர் எல்லாருமே. அது மாதிரி உண்மையாகவே பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குங்க. சொன்ன மாதிரி அப்பா நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க. சமீர் அண்ணாக்கு சொன்ன மாதிரி நாங்கள் தமிழன் மட்டும் இல்லைங்க, ஐசிபிஎஃப்ல பார்த்தீங்களா, கர்நாடகா, இந்தி எல்லா மக்களுக்கும் வந்து அவர் பாசத்தை வளர்த்திட்டாங்க. சரிங்களா? அதனால் நீங்கள் தைரியமாக இருங்க, உங்கள் கூட நாங்களும் இருப்போங்க. ரொம்ப நன்றிங்க. வணக்கம். எல்லாம் பேசுகிறேன்னு எனக்கு தெரியல. என்ன நான் வரும்போது தனியாக வந்தேன், ஆனால் போகும்போது இவ்வளோ அது எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நான் என் மனைவி இறந்ததை கூட நான் பெருசாக நினைக்கல, ஆனால் நீங்கள் என்னை வழியெல்லாம் சேர்ந்து வழி அனுப்பி வைக்கிறீங்கல்ல, அதுதான் எனக்கு ரொம்ப இதாக இருக்குது. ஆனால் பிரச்சனை இல்லை. நான் என் பிள்ளைய நான் பொது தொண்டில் செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டேன், ஆனால் அதை என் பிள்ளை செய்து அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. என் பிள்ளையால் அதனால் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, ஈன்ற பொழுது பெரிதவர்க்கும் தன் மகனை சான்றோர்களை கேட்ட தாய். அந்த தாய் இடத்துல நான் இருந்து தகப்பனாக இருந்து நான் பார்த்துக்கிட்டேன். ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏன்னா பூவோடு சேர்ந்து நானும் மனம் விரும்பாங்க, அதே மாதிரி என் பிள்ளையோடு சேர்ந்து நானும் ஒரு மனம் பெற்றுக்கிட்டு இருக்கேன். அதனால் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. எல்லாரும் நான் உங்களை யாராருன்னு எனக்கு ஒத்தனையும் தெரியாது, இருந்தாலும் எனக்கு இவ்வளோ ஒத்துழைப்பு கொடுத்து என் பிள்ளை மூலியமாக தான் எனக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறீங்கும் போது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அதனால் நான் எல்லாரையும் வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். Thank you so much, sir, for your handling to Mr. Shaul sir. அப்பா முன்னாடி உட்காந்து கூட யாரும் பேசுறதுக்கு கொஞ்சம் பயப்படுவாங்க. நானும் உட்காந்து பேசுறதை பார்த்தோன்னே நான் பல பேர் கேட்டுருக்கேன், என்னப்பா தைரியமாக அப்பா முன்னாடி உட்காந்து பேசுகிறேன்னு. நான் சொல்லுவேன், எனக்கு அப்பாவாக கிடையாது, எனக்கு உண்மையான ஃப்ரெண்டாக இருந்தாங்க. அதனால தான் வந்து இப்படி ஒரு இடத்துல நான் வந்து நிற்கிறதுக்கு காரணமாக இருந்தாங்க. நான் வந்து அவங்கள வழி அனுப்பி வைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் எனக்கு. இங்கே நான் அடிக்கடி போய் பார்க்க முடியல அப்படின்னா கூட வாரத்தில் ஒரு நாள் போயிடுவேன் போய் பார்க்கறதுக்கு, இது பண்ணுறதுக்கு. ஆனால் இப்போ போய் பார்க்கணும் இது பண்ணுறதா கொஞ்சம் அது எனக்கு கொஞ்சம் ஏற்றுக்கிறது கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஆனால் அதுக்கு பதில் இவ்வளோ நண்பர்கள் உறவினர்கள் எல்லாமே இருக்கிறீங்க, எனக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட்டாக இருக்கீங்க. எல்லோருக்கும் வந்ததுக்கு நன்றி. தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல். எல்லாருக்கும் டின்னர் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்குது, சாப்பிட்டு Morning Moon.